नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 5 तारिख शुक्रवार। आज प्रथम खबर कमिला जीएसटी लाभवान ओडिशा। जीएसटी स्लाब रे परिवर्तन पर ओडिशा को मिलिबो बड़ लाभ। नुआ दिल्ली रे सांबादिक सम्मेलन करी सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री कहैछंती केन्दुपत्र उपरे जीएसटी 18 रु 5% ह्रास पाइछि। एहा द्वारा राज्यर केन्दुपत्र तोलाली अधिक लाभवान हेबे। एहा सह कृषि क्षेत्र रे मध्ये चाषी को अधिक लाभ मिलिबो। कृषि क्षेत्र में जीएसटी ह्रास पाइथिबारु राज्यर कृषक अधिक लाभान्वित हेबे। एहा सह कोयला उत्पादन रे मध्ये ओडिशा को अधिक लाभ मिलिबो। सेस कमिबा जोगु अधिक फायदा रहिबो ओडिशा। केंद्र सरकार जीएसटी स्लाब रे परिवर्तन करिथिबारु राज्यर मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त अधिक उपकृत हेबे बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। जीएसटी काउंसिल 56तम बैठक रे जीएसटी स्लाब रे बड़ परिवर्तन करा जायछि। परवर्ती खबर बड़ घोषणा कले मंत्री। मोदी जन्मदिन रे बंटा जीव 50,000 अंत्योदय घर। आसंता 17 रे 50,000 अंत्योदय घर बांटिबे राज्य सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन रे बंटा जीव 85,000 अंत्योदय घर। एने सूचना देले पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। मंत्री कहैछंती मोदी जन्मदिन रे अंत्योदय गृह योजनार कार्यदेश दिया जीवो। पूर्वरु 1 लाख उद्योग हिताधिकारी को योजना रे शामिल करा जायछि। नवेम्बर रे दिया जीवो पीएम आवास रो कार्यदेश। सेहिपरि नुआ पीएम आवास सर्वे रे आवेदन करथिले 35 लाख हिताधिकारी। नवेम्बर सुधा समस्त प्रक्रिया सरिबो एवं कार्यदेश प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली मंत्री सूचना दैछंती। राज्य एवं राज्य बाहर फेरिबो महाप्रभु जगन्नाथक भू संपत्ति प्रक्रिया आरंभ कले राज्य सरकार। एहाकु नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र प्रतिक्रिया दैछंती। से कहिसंती जे महाप्रभु 58,000 एकर जमी राज्य रे एवं राज्य बाहर रहिछि। प्राय 37,000 एकर जमीर कागज प्रस्तुत होई सारिछि। बाकी गुड़िकर कागज प्रस्तुत करा जाउछि। सरकार ए दिगरे त्वरित पदक्षेप नेउछंती। महाप्रभुंकर जेउटी भू संपत्ति अछि तार ठीक आकलन किपरि होई परिबो से नै सरकार योजना प्रस्तुत करूछंती। राज्य एवं राज्य बाहर जेउटी महाप्रभुंक संपत्ति अछि से सब महाप्रभु काम किपरि विनियोग हेबो से नै सरकार पदक्षेप नेउथिबा कहिसंती आईन मंत्री। परवर्ती खबर बिहार एनडीए रो बंद पालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां को गाली देबा प्रसंग। प्रतिवाद रे बिहार बंद कला एनडीए। एनडीए पक्षरु 5 घंटा बंद पालन करा जायछि। किछि दिन तले कांग्रेस और आरजेडी रैली रे प्रधानमंत्री मां को उपरे असम्मानजनक मंतव्य दिया जायथिला। एहार प्रतिवाद रे बिहार विभिन्न स्थान रे एनडीए तरफरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां को कांग्रेस नेता असम्मान करथिबा अभियोग रे बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ता माने रास्ता बंद और टायर पड़ी प्रतिवाद करछंती। एई बंद डाकरा पाटना रे प्रभाव पकाइछि। राहुल गांधी क्षमा मागिबा दाबी करी बीजेपी जोरदार प्रदर्शन करछि। परवर्ती खबर फोन पे गूगल पे को नै आसिला बड़ खबर। आपण जदि ऑनलाइन टंका पठाउछंती आ फोन पे गूगल पे व्यवहार करूछंती तेबे आपणक पई आसीछि बड़ खबर। एणिकि आ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट नै आपण असुविधा रे पड़िबे नाही। काहेकि ना पूर्वरु 1 लाख टंका रखा जायतिबा ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई दिया जायछि। एनपीसीआई एबे टैक्स बीमा प्रीमियम लोन ईएमआई एवं शेयर बाजार इन्वेस्ट पई ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाई देछि। एणिकि यूजर्स माने 24 घंटा भितर 10 लाख टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करि परिबे। चलित वर्ष सेप्टेम्बर 15 तारिख टैक्स भरिबार शेष दिन रहिछि। तेणु एई कारणरु एनपीसीआई टैक्स संपर्कित यूपीआई ट्रांजैक्शन नियम रे बड़ परिवर्तन आनिछि। एणिकि लोक माने गोटिए थर रे 5 लाख टंका एवं 24 घंटा भितर 10 लाख टंका ट्रांजैक्शन करि परिबे, जहार फायदा लोक मानकु मिलिबो। परवर्ती खबर शेयर बाजार रे उत्साह। जीएसटी स्लाब घोषणा हेबा परे भारतीय शेयर मार्केट रे भल वृद्धि देखिबाकू मिलिछि। बाजार खोलिबा बेले सेंसेक्स 700 पॉइंट और निफ्टी 200 पॉइंट वृद्धि पाइथिला। जीएसटी परिषद अनेक बड़ परिवर्तन को अनुमोदन करिबा परे एभली होइछि। सरकार अनेक सामग्री उपरे जीएसटी ह्रास करिसंती। आशा करा जाउछि जे लोकमाने पर्व पर्बाणी पूर्व अधिक किणाकिणी करिवे एवं अमेरिका टैरिफ रो प्रभाव मध्ये ह्रास पाइबो। जीएसटी स्लाब घोषणा परे निवेशकक मध्ये उत्साह देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर अमेरिका को पुतिन को कड़ा वार्ता। अमेरिका को पुतिन को कड़ा संदेश। ट्रंप को टैरिफ नीति को नहीं वर्षिसंती रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बेजिंग रे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकार 50% टैरिफ नीति विरोध में भारतर समर्थन रे बाहरी मंतव्य देइछंती। बेजिंग रे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकार 50% टैरिफ नीति विरोध में भारतर समर्थन रे बाहरी मंतव्य देइछंती। ट्रंप प्रशासन एई निष्पत्ति को नीतिहीन कहिसंती पुतिन। ट्रंप प्रशासन एई निष्पत्ति को नीतिहीन कहिसंती पुतिन। विश्व उपनिवेश बाद जुग शेष होई सारिछि। तेणु भारत किंबा चीन को केही डराई परिबे नाही। रूस टारु तेल क्रय करिबारु भारत उपरे टैरिफ लगाइबा बेआईन बोली दाबी करछंती पुतिन। पुतिन कहिसंती उपनिवेश बाद जुग समाप्त होई सारिछि। रूस रो सहयोगी मानको एमिति स्वर रे केही कहि परिबे नाही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଡି ରାଡାରେ ଶିଖର ଧବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶିଖର ଧବନ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମାମଲା ଏକ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହ ଜଡିତ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଜେନ୍ସି ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଧବନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ଦେଖିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଏବେ ଟିକଟ ଉପରେ ଲାଗିବ 40% ଜିଏସଟି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଟିକେଟ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ବୁଧବାର ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ସମାନ ବଡ଼ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟର ଟିକେଟ ଉପରେ ଏବେ 40% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିକେଟ ଉପରେ 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିକେଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟିକସ ସ୍ଲାବ 40%ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକର 6ଟି ମଣ୍ଡପକୁ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶୁଣାଣି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦଶହରାରେ 6ଟି ବଡ଼ ତୋରଣକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ରାଣୀହାଟ ମାଲଗୋଦାମ ତୋରଣକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ଶିକରପୁର ଖାନନଗର ବାଦାମାଡି ତୋରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ତୋରଣର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ପୂଜା ଅନୁମତି କରିହେବ ଆବେଦନ। ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବେ ଆବେଦନ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଶବ୍ଦ ସଚେତନା ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିବ। ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ପାଇଁ ରାତିରେ ଅଣାଯିବ ବାଉଁଶ। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। 65 ଡେସିବଲ ଉପରକୁ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ହବିଷ ବ୍ରତ ମାସ ଧରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନେ ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା ମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂଜା ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନା। ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂଜା ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନା। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂଜାକୁ ନେଇ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ ପଡିବନି ମୀନା ବଜାର, ମିଳିବନି ରାବଣ ପୋଡି ଅନୁମତି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ତୋରଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପୂଜା କମିଟି। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ଭସାଣୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ରଖାଯିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ନିଶାକୁ ନାଁର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବ ପୋଲିସ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ନେଇ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କମିଶନରଙ୍କ ତାଗିଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୋଳତାଡ଼। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ। କଟିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। 4 ଚକିଆ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଲିକାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପ୍ 100ରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଲେଜ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାଲିକାରେ 25ତମ ସ୍ଥାନରେ SOA ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ 27ରେ କିଟ୍ ରହିଛି। 34ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଥିବା ବେଳେ 80ରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା 13, SOA 22, କିଟ୍ 36ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋମାରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୋମାରେ ଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ସେ କୋମାରେ ଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ତେବେ କଟକରୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ତେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକସ ହ୍ରାସରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଲାଭ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମରିକ ବିମାନ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ହେଲା ଜିଏସଟି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସାମରିକ ବିମାନ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟ 28%ରୁ ମାତ୍ର 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭାରେ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗା ଓ ମାରପିଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି
ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭାଜପା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାଜପା ବଙ୍ଗଳା ବିରୋଧୀ। ସେମାନେ ଗୃହରେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଏହା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିମାନ ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏବଂ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆ ହେଲେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ରହିସାରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ଆଶା ଓ ଭରସା କରି ସଭାନେତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜର୍ମାନୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ୟୁ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତ ଏହି ସଂକଟର ସମାଧାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦର 16ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ଗୁଡିକୁ ଖୋଲାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ପୁଣି ଥରେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋଟ 16ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସୋନିଆ 1983 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1980 ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। 1982ରେ ନାଁ କଟିଥିଲା। ନାଗରିକତା ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ସୋନିଆଙ୍କ ନାଁ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଆସିବା, ପୁଣି କଟିବା, ପୁଣି ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଘଟଣାକୁ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲରେନ୍ସ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ କୌଶଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏସିଆରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭାରତର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଜରୁରୀ, କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଜରୁରୀ, କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧମକାଇବା ନୀତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାରିଫ ଯୁକ୍ତ ଦେଶ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କୌଣସି ଟାରିଫ ଲାଗୁ ନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ବୋଲି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ, ଚାଇନା ଓ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଟାରିଫରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଅଦାଲତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅବୈଧ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିବା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।